بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ میرے سینے میں ایک ٹوٹی پھوٹی مگر انسانیت سے محبت کرنے والی دل ہے جو کبھی بھی کسی انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ انسانی خدمت اور محبت کا میں پرانا مجرم اور اسی جائز جرم کی سزا مجھے ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ اس دنیا میں ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ کچھ ایسی مخلوق سے ہے جس کے اندر میں خود کو اہمیت دینے کا جذبہ موجود ہے۔ جب اس انسان کی تنقید کی جاتی ہے، اس کی نکتہ چینی کی جاتی ہے تو اس کے جذبے کو ضرب لگتی ہے، اس کے جذبے کو ٹھونس پہنچتی ہے، پھر غصہ بھڑک اٹھتا ہے اور یہی غصہ فتنہ کا باعث ہے دنیا میں۔ ایک خطرناک سے خطرناک مجرم بھی اپنے آپ کو الزام سے بری سمجھتا ہے تو پھر ایسے انسان کا کیا حال ہوگا جس سے ہمارا روز مرہ کا تعلق ہے۔ مولا علی مشکل کشا کا قول ہے نہج البلاغہ میں، جو شخص دوسرے کی نکتہ چینی کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، پھر وہ بھی اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس کو ناگوار لگے، بری لگے، چاہے وہ بات اس میں نہ بھی ہو۔ ہمارا روزمرہ انسانوں سے تعلق ہے جنہوں کی محبت اور دوستی کی ہر انسان کو ہم کو ضرورت ہے۔ اگر شہد حاصل کرنا ہوتا ہے تو شہد کے مکھیوں کو دشمن نہیں بنایا جاتا۔ اس دنیا میں ہمیں انسان کی محبت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو ایک دوسرے کے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر تم کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، کسی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی خواہش پوری کی جائے۔ اور ہر انسان کے اندر سب سے بڑی خواہش خود کو اہمیت دینا ہے، اور اسی اہمیت کی وجہ سے، اسی آرزو کی وجہ سے، خود کو اہمیت دینے کی وجہ سے ہر انسان اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ میرے اس فکرے کو یاد رکھنا کہ ہر انسان اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ بڑے ہونے کی آرزو اور تعریف کی خواہش ہر انسان کی مستقل اور اہم ترین بھوک ہے۔ پھر جو انسان بھی اس بھوک کو مٹانے کا فن جانتا ہے وہ انسان ہر انسان کو آسانی سے بس میں کر سکتا ہے، اپنا بنا سکتا ہے۔ دیکھیں کہ اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ عالی شان عمارتیں بناتے ہیں، اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ نئے ماڈل کی گاڑی خرید کرتے ہیں، اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ فیشنی لباس پہنتے ہیں، اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ چور، ڈاکو، بدماش بنتے ہیں، اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ اپنا حلف نامہ توڑ کر رشوت اور کرپشن کرتے ہیں۔ اس بڑے ہونے کی آرزو میں آج ٹک ٹاک کا وجود ہے۔ یہ فکرہ میں نے اشارتاً کہا ہے۔ اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک صدر ہے، اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جناب عالی، عالی جناب جیسے لفظ پسند کرتا ہے۔ ایک صدر اپنی ماں کو کہتا ہے مجھے بیٹا نہ صدر کہو۔ کتنی بڑے ہونے کی، خود کی تعریف کی جذبہ انسان کے اندر موجود ہے۔ لوگ اس بڑے ہونے کی خواہش میں خودکشیاں کر جاتے ہیں، اس بڑے ہونے کی آرزو میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس خودکشی کرنے سے پہلے، اس کے پاگل ہونے سے پہلے اگر آپ اس کے خوبیوں کو دیکھ کر اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی سچی تعریف کریں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے جو ہم نہیں دکھاتے مگر دکھا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ سب سے بڑا دانا انسان وہ ہے جو دوسروں کی نکتہ چینی کے بجائے ان کے خوبیوں کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرے۔
मैं आपको नुक्ता चीनी की तालीम नहीं दे रहा, सच्ची तारीफ़ की तालीम दे रहा हूँ। ईसा मसीह अपने हवारियों के साथ गुज़र रहा था रास्ते से, वहाँ एक मुर्दा कुत्ता पड़ा था। हवारी तो अपने नाक पे हाथ दे करके जल्दी जल्दी गुज़र गए। ईसा मसीह उस कुत्ते की तरफ इशारा करके हवारियों से मुखातब हो के फरमाया, क्या शान इलाही है, इस कुत्ते के दांत कितने सफ़ेद और चमकदार हैं। एक उलल आज़म पैगंबर, एक रूह अल्लाह मुर्दा कुत्ते की भी नुक्ता चीनी नहीं करता है, चुन चुन कर उसकी तारीफ़ और उसकी खूबी बयान करता है। आप कुछ वक्त के लिए अपने आप को भुलाकर, अपने आप को सोचना छोड़कर किसी और के खूबियों को जांचें और देखें। आपको इंसान में कोई ना कोई खूबी नज़र आएगी, फिर आपको चापलूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौला अली मुश्किल कुशा का नहजुल बलागा में कौल है, किसकी हक़ से ज़्यादा तारीफ़ करना चापलूसी है और उसको हक़ से गिराना या कोता बयानी या हसद है। इसलिए आप इस कोताही को छोड़कर किसी की खूबी को देखकर उसकी सच्ची तारीफ़ करें। इससे उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी, उसकी भूख को तस्कीन मिल जाएगी और वो आपका जान निसार साथी और दोस्त बन जाएगा। कायनात में इससे बड़ा दिल जीतने का कोई भी नुस्खा नहीं है। कायनात में इससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। कायनात में इससे बड़ा कोई भी अमल नहीं है। ये ऐसा अमल है, ऐसा नुस्खा है जिसको आप आज़मा कर अपनी घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। ये घरेलू ज़िंदगी से फितने फसाद उभरते हैं, जिससे खुदकुशियाँ होती हैं, खून रेज़ियाँ होती हैं, लोग अदालतों में पहुंच जाते हैं। अगर बीवी शोहर से नाराज़ आए, शोहर को चाहिए उनके खूबियों को देखकर उनके खूबियों की सच्ची तारीफ़ करे, कोई तो उसमें खूबी होगी। कुछ ही दिनों के बाद वो शोहर देखेगा झगड़ने वाली बीवी उसकी जानिसार साथी बन चुकी है। अगर शोहर बीवी को झगड़ता है, लड़ता है, बीवी को चाहिए कि शोहर के खूबियों को देखकर उनके खूबियों की सच्ची तारीफ़ उसकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में करे। कुछ ही दिनों के बाद देखेगी वो झगड़ने वाला शोहर उसका आशिक सादक बन चुका है। और मियाँ बीवी की मोहब्बत के मुतल्लिक हजूर पाक की हदीस है, जब शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़र से देखता है, जब बीवी अपने शोहर को मोहब्बत की नज़र से देखती है, तो अल्लाह उन दोनों को रहमत की नज़र से देखता है। इसलिए इस नुस्खे को आप बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए। ये नुस्खा आप बड़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीरों पे इस्तेमाल हो सकता है, गरीबों पे इस्तेमाल हो सकता है, आलम पे इस्तेमाल हो सकता है, जाहल पे इस्तेमाल हो सकता है। किसी की भी दिल जीतने का इससे बड़ा नुस्खा कायनात में आपको नहीं मिलेगा। और मेरी ये वीडियो दुनिया के दाना और हकीमों के अक़वाल का निचोड़ है। मेरी ये वीडियो मेरी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ है, इसकी कदर करें। मैं चाहता हूँ कि फितना ख़त्म हो जाए, दुनिया में मोहब्बत फैल जाए, क्योंकि मैं प्यार और प्रीत का परंदा हूँ। मैं चाहता हूँ ये सारा जहान मोहब्बत का गुलशन बन जाए। दुआ में याद रखिएगा। या अली मदद।